فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى المعتمد على شرح فضيلة الشيخ رسلان حفظه الله. وما زلنا في باب قول الرجل للصغير يا بني، باب قول الرجل للصغير يا بني. اقرأ إن شاء الله. حدثنا عبد الله بن سعيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الملك بن حميد ابن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي قال: كنت في جيش ابن زبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه ادفع إلي الجمل فقلت لابنه ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن زبير. فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن زبير، فأدفع إليه الجمل أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا خطأ النون مفتوحة فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. Donc on poursuit, Inch'Allah Ta'ala, l'explication de ce hadith dont on a commencé l'explication la semaine dernière, mais c'était pas ici, c'était à la mosquée de Abt. Alhamdulillah. Donc on va juste retraduire, Inch'Allah, une dernière fois ce hadith. Le chapitre donc intitulé La parole de l'homme à l'enfant, Ya Bunay. Ya Bunay. On avait dit donc la semaine dernière à la mosquée d'Abt que ici cette façon
de structurer le mot de base qui est ibni, mon fils, et de le transformer, on appelle tasghir, d'accord, de le diminuer entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler en français un diminutif, exprime en arabe soit al-rafaqa ou al-ra'fa, une gentillesse, une forme de tendresse, ou soit taqlid, ou ihtiqar, ou soit au contraire une forme de mépris, ihtiqar, taqlid, diminuer de manière négative. C'est soit positif, soit négatif. En général, quand on s'adresse à un enfant, quand on lui dit ya bunayya, c'est tendre, c'est affectif. Vous voyez? هذا التسخير. مثلا تسخير بنت c'est quoi؟ بنتي. تسخير بنتي. بني. لا بني تسخير ابني. لكن بنتي. بنية. أحسنت. بنية. بني هذا للذكر والبنية للأنثى. طيب أبي تسخير أبي. لا. أبويا. لا. شوف ابني بني أبي لا بني الحرف الأولى مضمومة إذا أبي معروف أبي اسمه أبي ها و تسخير أمي أمي أمه الميم مشددة أمي الميم مشددة إذا تسخيره أميمة نعم تسخير صاحبي يا صاحبي طيب تصغر يا صاحبي يا صاحبي سويحد يا سويحد كطالب طويلب كما قال شاعر اللبني إنما أنا طويلب العلم سبحان الله تواضع الشيخ رحمه الله تعالى. طيب donc il dit ici l'imam rahimahullah ta'ala Abdullah ibn Sa'id nous a rapporté et a dit Abu Usama nous a rapporté que Abdul Malik ibn Humayd ibn Abi Ghaniya nous a rapporté selon son père, selon Abu al-Ijlan al-Muharibi, qui a dit j'étais dans l'armée, dans la troupe militaire de Ibn Zubayr radiyallahu anhu, et un de mes cousins est mort. Et dans son testament, ou avant de mourir, il a dit qu'il voulait donner son chameau fi sabilillah, son chameau dans le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala. Alors je dis à son fils, donc au fils de celui qui est mort, je lui dis donne ton chameau fi sabilillah comme ton père te l'a demandé. Et en gros, moi je suis dans l'armée d'Ibn Zubayr, donc tu peux me le donner pour que le chameau puisse profiter à son armée. Alors, il dit ici, viens d'abord avec moi voir Ibn Omar. Viens d'abord avec moi voir Ibn Omar, hatta nas'ala, afin qu'on aille l'interroger et qu'on vérifie que c'est la meilleure chose à faire, que c'est la bonne chose à faire. Et on arriva auprès d'Ibn Omar et on dit Ya Aba Abdurrahman, donc Abu Abdurrahman c'était la kunya de Ibn Omar. Et on a vu que fait partie de la tradition des Arabes et bien que d'appeler les gens par el-kunya, par la kunya. Donc la kunya c'est Abu Fulan, Fulan. Même ceux qui n'avaient pas d'enfants, ils avaient une kunya. مثلا عائشة رضي الله عنها عائشة elle n'avait pas d'enfant pourtant elle avait une kunya. C'était quoi la kunya d'Aïcha? أم المؤمنين هذا ليس بكنيا. أمه ها لا أحد personne connaît la kunya d'Aïcha معروفة أم عبد الله
Abdillah. Est-ce qu'elle avait un enfant qui s'appelait Abdillah? Elle n'avait aucun enfant, ni Abdillah, ni Abdelrahman, ni Ahad. Pourtant, elle avait une connaissance. Et ça, c'est une tradition chez les Arabes qui s'est perdue aujourd'hui. Voilà. Puis, il dit donc à Ibn Omar, Ya Abdelrahman, mon père est décédé et il a donné en wasiya, en testament, un de ses chameaux dans le sentier d'Allah Ta'ala. Et ça, c'est mon neveu, et il est dans l'armée d'Ibn Zubayr. Est-ce que je peux lui donner ou pas? Et là, Ibn Omar il dit Ya Bunay. Donc, tout ce hadith, pour ce petit passage, lorsqu'Ibn Omar lui dit Ya Bunay. Al-Muhim, il lui dit Inna sabil Allah kullu amalin salih. Le terme, l'expression quand on dit Sabilullah, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah Ta'ala, ça concerne toutes les bonnes actions. Toutes les bonnes actions entrent dans le terme fi sabilillah. Jaïd. Puis il dit, donc si ton père, avant de mourir, a voulu donner son chameau dans le sentier d'Allah Ta'ala, fais ce qu'il te demande. Donc si tu vois des musulmans qui sont en conflit militaire contre une autre armée non musulmane, tu peux leur donner le chameau. Tu peux leur donner le chameau. Puis, en parlant d'Ibn Zubayr, qu'est-ce qu'il dit Ibn Omar? Il dit فَإِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ. Cette personne, Ibn Zubayr, et ses amis, فِي سَبِيلِ غِلْمَانٍ. فِي سَبِيلِ غِلْمَانٍ قَوْمٍ. Dans le sens, ils ne sont pas dans le sentier d'Allah Ta'ala. Hum fi sabili ghilman. Puis qu'est-ce qu'il dit? Ayyuhum yad'u tabi'. Ils ont levé leur armée, pas dans le sentier d'Allah Ta'ala, mais pour s'accaparer ou pour avoir le pouvoir. Pour avoir le pouvoir et l'autorité. Donc le contexte, comme on a dit la semaine dernière, était particulier. À ce moment-là, les musulmans n'avaient plus de gouverneur attitré. Celui qui était gouverneur, c'était Yazid ibn Muawiyah. Et quand il est mort, il n'y avait plus de dirigeant. Puis, Yazid ibn Muawiyah voulait mettre son fils en tant que calife. Mais son fils ne voulait pas. Son fils ne voulait pas. Le fils de Yazid. Yazid. لأنه كان رجلا زاهد تقيا. Quelqu'un qui avait délaissé la dunya et qui était vraiment, qui se consacrait à Allah Ta'ala dans l'adoration. Il ne voulait pas le poste. Donc les musulmans sont restés pendant un moment sans dirigeant, sans personne. Donc Ibn Zubayr, lui, il a considéré que c'était le plus légitime à prendre le pouvoir. Mais il y avait un autre qui était Ficham, parmi les dirigeants musulmans, qui était Marwan ibn al-Hakam, le père de Abd al-Malik ibn Marwan, l'un des califes de l'islam, qui a refusé de Yubayya ibn Zubayr, de prêter allégeance à Ibn Zubayr. Donc ça a créé un conflit. Un petit conflit. Mais, quoi qu'il en soit ici, Ibn Omar, il a dit, en gros, il lui a dit, ne donne pas ton chameau à Ibn Zubayr. Ne donne pas ton chameau à Ibn Zubayr et son armée. Ils sont sur le sentier de jeunes gens qui recherchent le pouvoir. Laysu fi sabilillah, subhanahu wa ta'ala. Et on voit ici, dans ce hadith, que Ibn Omar, malgré le degré d'Ibn Zubayr, qui était un des plus grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas hésité à mettre en évidence son erreur. Car il considérait que c'était une erreur, ce qu'il avait fait. Il n'a pas hésité une seule seconde. Il n'a pas dit je vais le cacher, il ne faut pas que je le dévoile, je ne vais pas le dénigrer, je ne vais pas faire le riba sur lui. هذه مصلحة العامة.
l'intérêt général est en jeu. L'intérêt général des musulmans est en jeu. Il n'a pas hésité une seule seconde. Et ça nous fait comprendre que nous aussi, de nos jours, lorsqu'on connaît des gens qui s'apprêtent à faire un acte répréhensible, blâmable, un crime, un délit qui va toucher des gens et qui va faire du mal à des innocents, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, on doit le dénoncer. On doit faire appel aux autorités. On doit faire appel aux autorités, que ce soit dans un pays comme ici, dans un pays musulman. On va voir les autorités et on va les informer avant que la personne passe à l'acte. Ça peut être ton fils. Ça peut être ton fils. Si ton fils ne veut pas t'écouter, tu fais appel aux autorités. Tu le dénonces. Ça peut être, ici, un des plus grands compagnons du prophète Mohammed, Ibn Omar n'a pas hésité. Il a dit non, tu ne donnes pas. Laisse-le, ne te mêle pas. Donne à d'autres musulmans dont le conflit est légitime et réel. Fi sabilillah. Amma haoula, fahum fi sabili ghilman. Subhanallah. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est l'intérêt général. Ce n'est pas l'intérêt de chacun. C'est l'intérêt général. Il suffit qu'une seule personne fasse un crime commis par un acte, un attentat ou un acte terroriste, ça touche tout le monde. Ça touche toute la communauté, toute une mosquée. Tu dois parler. Tu dois parler et tu dois dire la vérité, hatta alayk, même si elle est contre toi. Même si elle est contre toi, tu dis la vérité. كيف؟ comme à Marseille, quelqu'un enregistré à Marseille, le gars il écoute le truc là. Ah oui. La voix est partout. Ça dit Ils te vendent des menaces derrière. Ils te disent, par exemple, dans un quartier, ils vendent de la drogue, etc. Et si tu sais que tu les dénonces, ben, ils peuvent te tuer ou ils te menacent, etc. Ah, d'accord. Après, tu peux faire de manière anonyme. Mais donner ikhbarihim, mais. Hein? Hein? فاتقوا الله ما استطعت. وانظر إلى المصلحة والمفسدة. المصلحة والمفسدة. الحمد لله. طيب. إذن نصل إلى قوله قال إن سبيل الله كل عمل صالح فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوم من المشركين فادفع إليهم الجمل. نعم. طيب. فكان رأي ابن عمر أن يترك القتال في الفتنة. ابن عمر كان يترك القتال في الفتنة. قال جمهور الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك وإذا علمت الباغية فلا تسمى حينئذ فتنة وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة. Donc il dit le chef ici, Ibn Omar, donc il a vu que il valait mieux délaisser, de participer à ce conflit, qui pour lui n'était pas un conflit légitime. Et la majorité des ulama, ils disent que lorsque des personnes se rebellent contre le pouvoir qui est en place, tu dois les combattre. هذا لا تسمى فتنة. Je n'appelle pas ça de fitna. Je les appelle les rebelles, la rébellion. Et pourtant c'est des bourrats. Les bourrats, yuqatalu. Tu dois les combattre. Bien sûr sous la direction
du gouverneur. نعم. فيؤخذ من هذا الحديث التحري وتثبت من المسائل ومراجعة العلماء. Premièrement, on tire de ce hadith qu'il est important de faire un travail de vérification au sujet des questions, notamment de la religion, et de revenir aux gens de science. De revenir aux gens de science. Regardez ici, malgré le fait que son père, il a dit, donne mon charbon fils abilillah, il n'a pas obéi bêtement. Il est parti questionner les gens de science. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Et même si tu crois savoir, لكن عندك شك, tu as un petit doute, اسأل. طيب. ثانيا الجواب الحكيم لابن عمر في هذه المسألة. Deuxièmement, la réponse sage de Ibn Omar sur la question. ثالثا حرص الصحابة على المساهمة في الخير وتجهيز الغزاة في سبيل الله. Troisièmement, les compagnons, donc, ils avaient un désir de participer dans le bien, et parmi ces biens-là, de participer à la préparation et à la levée des soldats qui étaient dans l'armée musulmane. رابعا طلب مراجعة العلماء للتحقق من المسائل وللتثبت من الأمور. Quatrièmement, eh bien, le fait encore une fois de revenir aux savants afin de vérifier et de s'assurer que ce qu'on va faire est conforme à la religion ou pas. Est conforme à la religion ou pas. فإذا رأيت قوما يقاتلون من أجل الملك من أجل الرياسة من أجل الكراسي من أجل السلطة من أجل سطوة من أجل ثروة فاحذر أن تشارك بالكلمة فلا تشاركهم حتى ولو بكلمة لا تقل شيء ولا تشاركهم واتق الله ربك ودع له الأمر وحده وهو سبحانه على كل شيء قدير. Et pour finir ce hadith, il dit, lorsque tu vois des gens donc, qui sortent, prennent les armes et vont partir au combat pour s'accaparer un pouvoir ou pour devenir le dirigeant ou pour prendre le trône et la place de gouverneur ou pour dominer les autres ou pour de l'argent, il dit fais très attention à ne pas participer à ça. Fais très attention à ne pas participer à ça. Ne parle pas. Ne parle pas. Et si tu peux mettre en garde contre lui, mets en garde contre lui ou contre eux. Si tu peux. S'il n'y a pas de habib, de choses qui peuvent faire qu'on te tue ou qui portent préjudice à toi et à ta famille. Et si tu peux, tu parles. Si tu peux pas, tu parles pas, mais tu collabores pas avec eux. Tu collabores pas avec eux. Et crains Allah tabarak wa ta'ala ton Seigneur et laisse-les à Allah tabarak wa ta'ala. Laisse-les à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne les aide pas dans cette voie qui n'est pas la voie d'Allah. هذا ليس في سبيل الله. ليس في سبيل الله. هؤلاء في سبيل غلمان قوم. يدعو على الطاعة. Et il cherche juste le pouvoir, c'est tout. Et Allah tabarak wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Donc attention à tous ces groupes qui sont des groupes politisés et qui se servent de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala et qui disent aux gens, si vous nous aidez à reprendre le pouvoir, à faire tomber le dirigeant qui est en place, si vous nous aidez, on va appliquer la charia. On va appliquer la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. On va faire ci, on va faire ça. Et une fois qu'ils sont élus, ils font rien du tout. Une fois qu'ils sont élus, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent juste l'argent. Mais il n'y a ni application de la charia, ni rien. Attention à cela. Ne les aide pas. Et il revient au savant. Ya cheikh, qu'est-ce qu'on fait? On participe ou pas avec eux?
il va te répondre. Il connaît les situations. Et il te dira, ne dis rien. دعوا الأمر أو دعوا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى لأنهم في سبيل غلمان القوم. نعم. نبي نقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعماش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. Dans le hadith 370, il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah, Omar ibn Hafs nous a rapporté et a dit, mon père nous a rapporté et a dit, Al-A'mash nous a rapporté et a dit, Zayd ibn Wahb m'a rapporté et a dit, j'ai entendu Jarir, yani Jarir ibn Abdullah al-Bajali, al-Sahabi al-Jalil, radiyallahu anhu. Selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, celui qui n'est pas bienveillant ou bienfaisant envers les gens, Allah ne le sera pas envers lui. Allah ne le sera pas envers lui. Man la yarham al-nasa la yarhamhu Allah. Subhanallah. هذا الحديث في الصحيحين. Ce hadith, on le retrouve également dans les deux sahih. قوله من لا يرحم الناس. هناك روايتان صحيحتان. من لا يرحم الناس ومن لا يرحم الناس. فإذا قلت من لا يرحم الناس قل لا يرحمه الله. وإذا قلت من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. واضح؟ فإما بالتسكين إما بالرفع. من لا يرحم الناس ومن لا يرحم الناس. أو شرطية. من لا يرحم الناس لا يرحم الله تبارك وتعالى. Donc, au niveau grammatical, ici, on a deux versions possibles. Soit on dit من لا يرحم الناس. On peut dire aussi من لا يرحم الناس. D'accord? Donc, les deux cas veulent dire à peu près la même chose, même si au niveau grammatical, il y a des différences. D'accord? من لا يرحم الناس يكون فعل سامي أعرفه. من لا يرحم يرحم فعل مضارع يرحم On a fait ce matin. On a fait ce matin. Hein? مجزوم. من لا يرحم مجزوم. وعلامة جزمه لا كحذف النون. حذف من لا يرحم. العرض اللي كان مضارع المضارع مجزوم. لا ليس بالمبني. معرب. ليس بالمبني. معرب. وعلامة جزمه السكون. لأن من شرطية. من شرطية. طيب من لا يرحم. وإذا كان من لا يرحم تقول في المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب قوله من لا يرحم الناس برأفة بهم، أي ترحم الناس بالرأفة بهم والعطف عليهم ويحسن إليهم ويغيث الملهوف ويطعم الجائع ويكسو العريان. Donc comment faire preuve de rahma? Comment faire preuve de rahma envers quelqu'un? De bienfaisance, de bienveillance, d'empathie, de compassion. La rahma, c'est un terme qui englobe tellement de choses. La rahma, c'est le fait de vouloir du bien à la personne. Et de tout faire pour être utile à la personne. Et lui faire du bien.
fera du bien à travers Rafa, la tendresse, la douceur, Al-Atf, la gentillesse, la bienfaisance, l'ihsan, que tu l'aides et que tu l'assistes s'il se trouve dans un état de détresse. Le fait de donner à manger à celui qui a faim, de vêtir celui qui n'a pas d'habit ou de vêtements. Un musulman, il doit faire preuve de rahma s'il veut qu'Allah tabarak wa ta'ala lui aussi fasse preuve de rahma envers lui. Si tu veux la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala, irham al-nas. Irham al-nas. Wallahi, wallahi, wallahi. فقل الرجل للصغير يا بني هذا من الرحمة أيضا. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت باب قول الرجل للصغير يا بني. إن قول يا بني فيه رحمة. واضح؟ فانتفاء ذلك دليل على قسوة القلب. يعني انتفاء تلك الرحمة دليل على قسوة القلب وفقد الرحمة منه للخلق. ومن انتفت منه رفعت عنه. من انتفت منه هذه الرحمة من قلبه رفعت عنه رحمة الله تبارك وتعالى. والجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. وهذا من سنة الله تبارك وتعالى. Donc, pourquoi ce hadith, l'auteur rahimahullah ta'ala, il a classé sous le chapitre l'homme qui dit à un enfant Ya Bunay. C'est quoi le rapport? Eh bien, le rapport, c'est que la parole Ya Bunay fi rahma. Il y a bien sûr une bienveillance, une bienfaisance, une tendresse envers l'enfant à qui on dit Ya Bunay, oh mon petit-fils, mon cher fils, que j'aime. C'est la raison pour laquelle ici, il a classifié dans ce chapitre-là. Et cela démontre également que celui qui ne fait pas preuve de rahma, de douceur, de tendresse, de gentillesse, de patience, d'indulgence, tolérance, est une preuve que son cœur, il est qasin, il est dur. Son cœur, il est dur. Bien sûr, le cœur, il est dur de celui qui ne fait pas de choses. Il est dur, ça veut dire qu'il est insensible. Comment tu peux être insensible parce que tu sors dehors et que tu vois par exemple un frère qui est dans la rue, dans le froid, et qui, par exemple, n'a pas de quoi se couvrir. Tu ne penses pas à aller chez toi, lui prendre une veste, ou à lui donner ta veste, et que toi tu sais que tu vas rentrer chez toi dans le chaud. Hein? Parce que tu vois des gens dans la rue, même pas dans la rue, tes voisins, tu sais qu'ils sont en détresse financière et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et tu sais qu'arrivé au 15 du mois, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de sous. Et tu sais qu'ils vont aller peut-être chercher de la nourriture, la Croix-Rouge, le Resto du Cœur. Tu ne penses pas à les aider. Alors que toi, tu sais que des fois, tu en as tellement que tu jettes. Tu en as tellement que tu jettes. Hein? Celui qui a un cœur tendre, il est sensible. Et celui qui est sensible, il est obligé de faire tout ça. Wallah. Et celui qui fait ça, Allah tabarak wa ta'ala, wallahi, il est avec lui. Il est avec lui. Et Allah, il lui donne encore plus. Mais celui qui ne fait pas ça, il perdra la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la sunna d'Allah fait que la rétribution est de la même nature que l'acte. La rétribution, al-jaza min jins al-amal, est de la même nature que l'acte. Toi, tu es méchant avec les gens, tu n'es pas bienfaisant, tu n'es pas bienveillant, tu n'es pas compatissant, Allah tabarak wa ta'ala ne le sera pas avec toi. Ne le sera pas avec toi. هذا الحكم معلق بهذا الوصف. تعرفون القاعدة إذا كان الحكم معلقا بالوصف يزداد بزيادته.
وينقص بنقصانه. C'est simple. Si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala yarhamuk, qu'il fasse preuve de rahma envers toi, mais d'une rahma plus que les autres, eh bien fais plus que les autres. Sois toi aussi meilleur que les autres, plus gentil que les autres, plus doux que les autres, plus respectueux que les autres, plus aimable que les autres. Augmente tes bonnes actions et Allah Jalla wa Ala sera plus rahim avec toi. Et si tu les diminues, eh bien la rahma d'Allah diminuera également. وما يؤخذ من هذا الحديث قال ابن بطال رحمه الله فيه الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر يدخل المؤمن والكافر يرحم الكافر الذي ليس من المحاربين المقاتلين على المسلمين، لكن الكافر المعاهد والمستأمن يرحمه. البهائم، حتى البهائم المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي وفيها التخفيف من الحمل وترك التعدي والضرب. Nous tirons de ce hadith, premièrement, comme l'a dit Ibn Battal, rahimahullah, l'incitation à faire preuve de rahma envers toute créature. Ce n'est pas juste une attitude que l'on doit avoir avec les musulmans ou les musulmans que l'on connaît. Certains, tu les vois, ils sont gentils qu'avec les gens qu'ils connaissent. Mais quand ils croisent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, il n'y a rien. Ni gentillesse, ni salam alaykoum, ni rien. Là. Al-mu'min muslim, yarham kull nas. Il est ouvert, il est gentil, il est compatissant, il est tendre envers tout le monde. Le croyant comme le non-croyant. Le croyant comme le non-croyant. Hatta al-baha'im. Même avec les bêtes. Les bêtes, pas juste les bêtes qui sont à toi, ton chat ou tes moutons ou tes vaches. Non, toutes les bêtes. Même ceux que tu croises dans la rue. Voyez. Et rentre également dans la rahma, encore une fois, nourrir les pauvres ou nourrir les gens de manière générale, donner à boire, alléger les choses lourdes pour les gens, tu les allèges, tu les aides, tu les assistes. Et bien sûr, délaisser de faire du mal à qui que ce soit. De faire du mal à qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'on répète souvent aux gens qui demandent des conseils, on leur dit souvent, quand tu fais les choses, même si tu ne fais pas beaucoup de choses, fais-les pour Allah. Ne cherche pas à trop en faire. Mais le peu que tu fais, Wallah, si tu le fais pour Allah, tu as tout gagné. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, خير الأعمال أدومها. خير الأعمال أدومها وإن قل. وإن قل. Ne cherche pas à faire trop. Parce qu'après, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Tu n'as pas les épaules. Ne te surestime pas. Fais un petit peu. Mais fais-le pour Allah. Fais un petit peu. Mais ce petit peu-là, Wallah, akhlisu lillah tabaraka wa ta'ala. Et tu seras le plus gagnant des gagnants. Comme disait le salaf, le fait de faire un pas, en étant sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala, vaut plus que toute chose. Un seul pas. Et deuxième conseil, ne fais pas du mal aux gens. Ne fais pas du mal aux gens. Si tu désobéis à Allah tabaraka wa ta'ala, fais des choses qui te font du mal à toi-même. On fait tous des péchés. Mais il faut qu'on fasse des péchés qui ne font du mal à personne, si ce n'est à nous. Ne parle pas des gens. Dénigre pas les gens. Méprise pas les gens. Sois aimable. Sois ouvert. Fais des sourires. Reste avec les gens. Mais pas à l'écart.
Reste avec les gens. Reste au milieu des gens. Et patiente avec eux. C'est les salafs disaient quand ils arrivaient, alors qu'ils n'avaient jamais vu encore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils le cherchaient, ils n'arrivaient pas à deviner qui c'était. Tellement il était comme les Sahaba. Il était comme les Sahaba. Il était avec eux, et il ne se mettait pas à une hauteur en haut, ou à l'écart dans la mosquée dans un coin, personne ne le voit, ou dans le bureau enfermé, après il sort que pour la prière, comme ils font les imams aujourd'hui. Il reste dans le bureau, dès que c'est l'iqama, tu le vois, il sort, salam, salam, il rentre. Ni il parle avec les gens, ni walou. Subhanallah. L'imam, il est avec les gens, au milieu des gens. Il parle avec eux, ça va, vite fait. Il prend soin des anciens, il parle avec les petits. Donc tout ça pour dire que, je ne sais plus, non, ne fais pas du mal aux gens, c'est tout. D'accord? Sois sincère avec Allah et ne fais pas du mal aux gens. Barakallahu fik. ثانيا بيان أن الجزاء من جنس العمل عند الله عز وجل. فأمر المسلمون جميعا ذكورا وإناثا أن تكون في قلوبهم رحمة لإخوانهم المسلمين والمسلمات. لذا وصف الله المؤمنين بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Deuxièmement, encore une fois, on a dit la rétribution donc, est de la même nature que l'acte auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah Jalla wa Ala a donné l'ordre aux musulmans, à tous les musulmans, hommes et femmes, eh bien, de faire preuve et d'avoir dans leur cœur de la rahma pour leurs frères musulmans et musulmanes. C'est la raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala, il a décrit les croyants lorsqu'il a dit Adillatin ala al-mu'minin, humble et modeste envers les croyants et ferme envers les incroyants. Adilla يعني متواضعين وراحمين لهم وعاطفين عليهم ومحبين إليهم. فالواجب على جميع المسلمين والمسلمات أن يكون لديهم رحمة بإخوانهم من المسلمين والمسلمات الصغير والكبير. فإن هذا حق يجب أن يكون متبادلا ومتفقا عليه بين جميع المسلمين والمسلمات من تعارفوا ومن لم يتعارفوا. أن يكون بعضهم يرحم بعضا ويوقر صغيرهم كبيرهم ويرحم كبيرهم صغيرهم. Donc lorsqu'il dit Allah Jalla wa Ala adilla al-mu'minin, c'est-à-dire modeste, humble, bienveillant, bienfaisant envers les croyants, gentil et aimant et aimable aussi. Il est donc obligatoire que tous les musulmans et toutes les musulmanes aient dans leur cœur cette rahma envers leurs frères et leurs sœurs musulmans et musulmanes. Quel que soit leur âge, les enfants, les adultes, les anciens, et que cette rahma, elle soit réciproque. Et qu'on soit tous sur ce chemin-là, même envers ceux que l'on ne connaît pas. On doit être comme cela avec tout le monde. Le petit, il respecte et montre du respect pour l'ancien. Et l'ancien, lui, il va être tendre et gentil et patient avec les plus jeunes. Alhamdulillah. On loue Allah tabaraka wa ta'ala pour nous avoir donné cette petite mosquée modeste. Alhamdulillah, moi ça fait 1 an et demi que je suis là. Et je peux vous dire que j'en ai vu des mosquées. Wallah, j'en ai vu des mosquées. J'ai arrêté de compter. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de mosquées. Et j'ai rarement vu une mosquée dans laquelle les anciens ils s'entendent aussi bien avec les jeunes. Où il n'y a pas de problème. Je crois que c'est la première fois en vrai. Non, la deuxième. La deuxième fois. La première. Hein? Voilà, c'est vrai ou pas? Allez, tu connais Marseille, comment c'est Marseille? T'as les mosquées à Marseille. C'est compliqué. C'est compliqué, les anciens, t'as le groupe des anciens, t'as le groupe des jeunes,
Entre eux, ça va pas, parce que les jeunes, ils ont un mauvais comportement. Ils sont trop... ils veulent aller trop vite. Et ils savent pas comment y faire. Donc ils font des bêtises. Les anciens, eux, ils sont trop durs aussi. Ils sont trop durs. Ils sont têtus. C'est vrai ou pas? Ils sont obstinés. C'est la faute des jeunes. Les jeunes, c'est la faute des anciens. C'est la faute des responsables. Un tel, il rend innovateur, un tel, pervers, désobéissant, facile. Et le haq, c'est le haq. Jadid. Donc on remercie Allah Tabarak wa Ta'ala quand on est une mosquée comme ça où il y a une mahabba entre les anciens, les jeunes. Subhanallah, j'ai rarement vu des anciens comme ça. Wallah. Aussi gentils avec les jeunes, jamais vu ça. Et les jeunes, là, ils ont fait beaucoup d'efforts. Au début, c'était pas trop ça. Quand je suis arrivé, c'était pas ça. Il y a eu des choses. En bas, en haut, ce que vous voulez. Mais là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, alhamdulillah. نسأل الله الثبات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ففي هذا الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين مثلا بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين هذا الحديث؟ بعد الفجر هذا الحديث. فهكذا يجب أن يكون شأن المسلمين أجمعين، أن يكون من أخلاقهم الرحمة والتقدير والتوقير والتعاطف والمحبة الشرعية، وهذه صفات أهل الإيمان. هذه صفات أهل الإيمان. Dans ce hadith, dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une parabole, il a donné une métaphore pour nous faire comprendre ça. Pour nous faire comprendre que les musulmans doivent faire preuve de rahma les uns pour les autres. Et faire attention à ça. Il a dit l'exemple des croyants dans l'amour qu'ils doivent avoir les uns pour les autres. La rahma, la tendresse, la compassion, l'empathie les uns pour les autres. La gentillesse les uns pour les autres. Ils sont comme un seul corps. Comme un seul corps. Lorsque un des membres se plaint, il tombe malade, un des membres du corps, il tombe malade, qu'est-ce qu'ils font les autres membres? Ils s'appellent les uns les autres. Ils s'appellent les uns les autres. Pourquoi? Pour veiller avec lui, pour ne pas dormir avec lui. C'est pour ça que lorsque le corps humain, lorsque tu es blessé à un membre, c'est tout le corps qui a la fièvre. C'est tout le corps qui est fiévreux. C'est pas juste le membre. D'accord? Et ça montre que les musulmans doivent être les membres d'un seul corps. Quand il y a un membre parmi les musulmans qui a mal et qui souffre, on souffre avec lui. On souffre avec lui. Il dort pas, on dort pas aussi. Jusqu'à ce qu'il soit bien. Il est triste, on est triste. Il a mal, on a mal. Comme l'a exemplifié ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela doit être le cas de tous les musulmans. Il faut que nos comportements soient toujours empreints de ces choses-là. Rahma, la bienfaisance, l'empathie, la complaisance, le taqdir, le respect. Chacun doit se respecter les uns les autres. Le tawqir, la révérence, le ta'atuf, la gentillesse et l'amour. L'amour légiféré. Pas l'amour exagéré qui est en train de suivre aveugle, comme certains suivent les mashayikh de manière aveugle. Non, l'amour légiféré. Mais tout n'y roule.
sans exagération. Car ceci, ou ces choses-là font partie des qualités des gens qui ont la foi, qui sont les musulmans, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وتوفنا على التوحيد والسنة ومفارقة الشرك والبدعة والعلم عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.